Sure we're in there, right? Good morning. Good morning. Good morning, everyone. But Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept, she stooped to look into the tomb. 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 And she saw two angels in white, sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. 흰 옷 입은 두 천사가 예수의 시체 뉘었던 곳에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉았더라. They said to her, "Woman, why are you weeping?" And she said to them, "They've taken away my Lord. I don't know where they have laid him." 천사들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 두었는지 내가 알지 못함이니이다. Having said this, she turned around, and she saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄을 알지 못하더라. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." 예수께서 이르시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산지기인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리이다. Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. 예수께서 마리아야 하시거늘 마리아가 돌이켜 히브리 말로 라보니 하니 이는 선생님이라는 말이라. And Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라. 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라. 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하시니. Mary Magdalene went and announced to the disciples, "I have seen the Lord," and that he has said these things to her. 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르니라. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and he stood among them. And he said to them, "Peace be with you." 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 가라사대 너희에게 평강이 있을지어다. And when he had said this, he showed them his hands and his side. And then the disciples were glad when they saw the Lord. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. And Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you." 예수께서 또 가라사대 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. And when he had said this, he breathed on them, and he said to them, "Receive the Holy Spirit." 이 말씀을 하시고 저희를 향하사 숨을 내쉬며 가라사대 성령을 받으라. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you withhold forgiveness from any, it is withheld. 너희가 네 죄든지 사하면 사여질 것이요 네 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. 아멘. Amen.
여러분이 잘 아시는 것처럼 구글 트랜스레이션은 굉장히 놀랍습니다. 그러나 완벽하지는 않습니다. As you know, Google Translator is wonderful, but not perfect. So I know when I are preaching, but you cannot understand the full text from the Google Translator. But don't worry about that. The perfect translator is the Holy Spirit. He will help you to understand what I am saying. Okay. So, relax. 오늘 저는 여러분에게 당신은 어떤 예수님을 찾고 있습니까? 라는 제목으로 말씀을 나누고 싶습니다. 본문의 배경은 예수님이 무덤에서 부활하신 날입니다. 안식일이 지난 첫날 이른 아침, 막달라 마리아는 예수님의 무덤을 찾아갑니다. 요한복음에는 그녀 혼자 찾아간 것처럼 기록되어 있는데 마태복음, 누가복음, 또 마가복음을 살펴보면 마리아와 함께 다른 여인들이 함께 갔다는 것을 알 수 있습니다. 그럼 그들이 무덤에 간 이유가 무엇입니까? 여러분이 잘 아시듯이 예수님의 시체에 향유를 바르기 위해서였습니다. 금요일 오후 예수님이 십자가에서 숨을 거두셨습니다. 안식일이 곧 시작되었기 때문에 그들은 예수님의 장례를 치룰 만한 충분한 시간이 없었습니다. 그들은 예수님의 시체를 무덤에 넣어두고 안식일을 맞이했습니다. 이 일을 가슴 아프게 여겼던 마리아는 향품을 준비하여 안식일이 지나가기를 기다렸습니다. 예수님의 시체에 향유를 바르기 위해서 안식일이 지난 다음 날 이른 새벽 무덤을 찾아온 것입니다. 무덤에 도착한 마리아는 깜짝 놀랐어요. 무덤 입구를 막고 있던 돌이 옮겨졌습니다. 그리고 무덤 안에 있어야 될 예수님의 시체가 보이지 않았습니다. 마리아는 이 사실을 시몬 베드로와 요한에게 달려가서 말했습니다. 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 모르겠습니다. 마리아의 말을 듣고 베드로와 요한은 깜짝 놀라 즉시 무덤으로 달려갑니다. 무덤에 도착한 베드로와 요한은 마리아의 말처럼 무덤이 열려 있고 예수님의 시체가 사라진 것을 보았습니다. 잠시 후 두 제자는 이상하게 여기며 무덤을 떠나 그들이 머물고 있는 집으로 돌아갔습니다. 두 제자가 돌아간 다음에 마리아가 무덤에 도착했습니다. 마리아는 마음이 찢어지는 것처럼 아팠어요. 그녀는 무덤 밖에서 울고 있었습니다. 하염없이 울고 또 울었습니다. 요한복음의 기자는 마리아가 울었다는 것을 3번이나 반복하여 기록해 놓았습니다. 11절, 13절, 15절에 울고 있는 crying이라는 단어가 반복해서 나옵니다. 울음은 마리아의 기쁨, 슬픔을 보여주는 은유라고 생각합니다. 여러분은 마리아가 왜 무덤 밖에서 울었을까 생각해 보신 적이 있습니까? 여러분은 어떤 때 우십니까? 물론 기쁠 때도 눈물을 흘리죠. 그러나 더 많은 경우 우리는 마음이 아프고 힘이 들 때 눈물을 흘립니다. 마리아는 예수님의 시체가 보이지 않기 때문에 울고 있습니다. 즉 마리아는 십자가에 달려 죽으시고 무덤에 장사된 예수를 찾고 있었습니다. 마리아가 찾는 예수는 무덤에 누워있고 마리아가 향품을 발라주어도 움직이지 않는 죽은 예수입니다. 지금 마리아는 죽은 예수를 찾고 있는 것입니다. 마리아는 주님을 사랑했습니다. 누구보다 많이 사랑했습니다. 그래서 그날 이른 새벽에 무덤을 찾아온 것입니다. 마리아가 예수님을 사랑했다는 것은 의심할 여지가 없어요. 그런데
마리아를 칭찬만 할 수 없는 이유는 마리아가 무덤에 있는 죽은 예수님을 찾고 있기 때문입니다. 그날 저녁이 되었습니다. 나머지 제자들도 예수님의 시체가 없어졌다는 소식을 들었습니다. 19절에 보면 이렇게 말합니다. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니, 저녁 시간에 제자들이 모였습니다. 그들은 왜 낮에 모이지 않고 저녁에 모였을까요? 밤은 사람들의 눈을 피하기 좋은 시간입니다. 제자들은 사람들에게 자신들이 노출되는 것을 원치 않았어요. 제자들은 모인 그 집의 문을 잠갔습니다. 왜 잠갔을까요? 밤에 모이고 문을 잠근 이유는 또 같습니다. 두려웠기 때문입니다. 19절을 보십시오. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니, 여기서 문을 잠근 제자들의 모습은 그들이 느끼는 두려움을 잘 보여줍니다. 잠시 후 예수님이 그곳에 오셨습니다. 예수님의 첫 번째 말씀은 너희에게 평강이 있을지어다 였어요. 주님은 지금 제자들에게 가장 필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계셨습니다. 그래서 그들의 두려움을 잠재울 평강을 축복하셨습니다. 21절에서 예수님은 또다시 너희에게 평강이 있을지어다, Peace be with you 라는 말을 하십니다. 이 말은 역설적이게도 제자들이 아직 두려움에서 빠져나오지 못했음을 암시하며 그런 제자들을 부드럽게 책망하시는 것입니다. 13절에서 천사들이 마리아에게 어찌하여 우느냐라고 물었고, 15절에서 예수님이 또다시 어찌하여 우느냐라고 물으신 것은 마리아의 대답을 듣기 위한 것이 아니라 울고 있는 마리아를 부드럽게 책망하기 위해서입니다. 즉 지금은 그녀가 울고 있을 때가 아니라는 것입니다. 예수님이 제자들에게 반복하여 너희에게 평강이 있을지어다 라고 말씀하신 것과 마리아에게 어찌하여 울고 있느냐고 물으신 것은 둘 다 똑같이 부드러운 책망입니다. 마리아는 가장 기뻐해야 할 순간에 가장 슬퍼하고 있으며 제자들도 가장 기뻐해야 할 순간에 두려워하고 있습니다. 왜 이런 일이 발생했을까요? 이런 일은 마리아와 제자들에게만 일어납니까? 그렇지 않습니다. 우리 역시 마리아처럼 생각하고 제자들처럼 행동할 때가 자주 있습니다. 무덤 안에 예수님의 시체가 보이지 않는 것은 당연한 일이었습니다. 주님이 다시 살아나셨기 때문이에요. 부활하신 예수님이 계셔야 하는 곳은 더 이상 무덤이 아닙니다. 그러나 마리아는 죽으신 예수님을 찾고 있기에 그녀가 할 수 있는 최선은 슬퍼하고 우는 것이며, 제자들 또한 무덤에 장사된 죽은 예수를 찾고 있기에 두려움에 사로잡혀 문을 잠그고 있는 것입니다. 여러분이 찾는 예수는 어떤 예수인가요? 죽은 예수입니까? 부활하신 예수입니까? 마리아가 이른 새벽 무덤 문이 열리고 그 안에 예수님이 없다는 것을 보았을 때 주님이 말씀하신 대로 다시 살아나셨다는 것을 믿었다라면 그녀는 그 순간 울지 않았을 거예요. 대신에 그녀는 기쁨으로 충만하여 뛰었을 것입니다. 베드로와 요한에게 달려가서 전한 첫 마디 말도 예수님이 다시 부활하셨습니다 라고 말했을 텐데, 안타깝게도 마리아는 누군가 주님의 시체를 무덤에서 가져갔다고 말했습니다. 제자들 역시 무덤이 열리고 예수님의 시체가 보이지 않는 것을 확인했을 때 주님이 다시 부활하셨다는 것을 확신했더라면 그들은 두려움에 빠지지 않았을 것입니다. 예수님은 십자가에 달려 피를 흘리심으로 우리의 죄들을 하나님 앞에서 덮으시고 우리를 하나님의 은혜와 사랑에 참여하게 하시는 대제사장입니다. 하나님은 예수님의 피를 보시고 당신의 진노를 누그러뜨리시고
죄인을 향한 당신의 적대적인 마음을 바꾸시며 죄인의 허물을 용서하시고 그들을 다시금 하나님의 임재와 교제 안으로 받아들이십니다. 즉 예수님의 죽음으로 말미암아 하나님은 세상에 대해서 더 이상 심판과 정죄의 태도가 아니라 화목의 태도로 바꾸셨습니다. 믿으시면 아멘. 우리와 하나님 사이에 이루어진 화목은 우리의 믿음과 회개로 인해 처음 생겨난 것이 아니라 그리스도께서 이루신 속죄에 근거합니다. 우리는 믿음으로 그리스도께서 이루신 속죄를 받아들이는 거예요. 그런데 우리의 믿음은 예수님의 십자가 죽음과 속죄에만 머물러서는 안 됩니다. 우리의 믿음은 예수의 죽음을 넘어 예수의 부활로 나아가야 합니다. 예수님의 부활은 그의 죽은 몸이 살아나는 것이고 무덤에서 일어나는 것을 의미합니다. 모든 복음서에 따르면 제3일에 무덤이 빈 상태였습니다. empty. 왜냐하면 예수님이 살아나셔서 더 이상 무덤에 계시지 않았기 때문입니다. 그날 예수님은 제자들에게 처음 나타나셨습니다. 구글 트랜스레이터가 제가 empty라고 했는데 empty라고 번역을 했네요. 저는 EMPT를 말했어요. 우리와 하나님 사이에 이루어진 화목은 우리의 믿음과 회개로 인해 생겨난 게 아니라는 것, 예수 그리스도가 우리를 위하여 하신 그 일에 근거한다는 것 여러분 모두 믿으시지요? 그렇다면 이제 우리의 믿음을 예수님의 죽음을 넘어 예수님의 부활로 나아가야 합니다. 부활하신 예수님은 과거와 다른 모습으로 나타나셨습니다. 때로는 제자들이 그분을 곧바로 알아보지 못했습니다. Someday that boy will be a wonderful warrior. We have to be patient. I'm not father to anything. 부활하신 예수님이 제자들에게 나타나셨을 때 제자들은 예수님을 알아보지 못했습니다. 부활하신 예수님의 몸은 죽기 이전의 몸과 달라졌습니다. 나사로 역시 무덤에서 부활했었습니다. 그런데 나사로의 부활과 예수님의 부활은 전적으로 다른 차이가 있습니다. 나사로의 경우는 죽음의 상태에서 죽기 이전의 삶으로 되돌아가는 것이라면 예수님의 경우는 죽기 이전이 아니라 하늘에 올라가심으로 나아가셨습니다. 부활 이후 예수님은 땅이 아니라 하늘에 속하게 되신 것입니다. 초기의 모든 그리스도인들과 사도들에게 예수님의 부활은 그들의 신앙의 토대가 되는 불변의 사실이었습니다. 그들의 신앙은 부활한 예수를 실제로 본 자들의 증언과 변화된 행동에 근거합니다. 예수의 부활은 그분이 메시아이고 하나님의 아들이라는 것을 선언합니다. 여러분은 어떤 예수를 찾고 있습니까? Which Jesus are you looking for now? 여러분을 대신하여 십자가에 죽으시고 무덤에 장사된 예수입니까? 아니면 무덤에서 나온 부활하신 예수입니까? 안타깝게도 많은 성도들이 십자가에 달려 죽으시고 무덤에 묻힌 예수님은 기억하는데 그 주님이 무덤을 열고 다시 죽은 자 가운데서 살아나셔서 지금도 우리와 함께 계시며 모든 나라와 민족과 만물을 다스리는 하나님이라는 사실은 잘 기억하지 못합니다. 그런데 우리가 찾는 예수님은, 우리가 찾아야 하는 예수님은 십자가에 달려 죽으셨지만 다시 부활하신
예수님이어야 합니다. 예수님의 몸은 십자가에 달리신 바로 그 몸이지만 예수님의 모습이 달라졌어요. 그렇다면 예수님을 따르는 우리들이 바라보고 따라야 하는 예수는 부활하신 예수님이어야 합니다. 죽은 예수를 바라보면 여러분은 항상 울음과 두려움에 갇혀 지내게 됩니다. 그런데 부활하신 예수님을 바라보면 여러분은 기쁨과 평강을 누리며 살게 됩니다. 예수님의 부활은 우리에게 많은 것을 가르쳐 줍니다. 첫 번째, 부활은 근본적으로 죽음에 대한 승리를 의미합니다. 저도 여러분도 반드시 한 번은 죽음을 맞이합니다. 그러나 우리가 죽음이 다가오는 그 순간 두려워하지 않을 수 있는 이유는 그 죽음 이후에 우리에게 있을 부활을 알고 있기 때문입니다. 한 사람으로 말미암아 죽음이 세상에 들어왔고 죽음이 모든 사람을 다스리게 되었습니다. 그러므로 죽음을 정복하는 것도 한 사람에 의해서만 일어나는데 그 한 사람이 바로 누구입니까? 예수님입니다. 여러분에게 제 설교가 잘 번역이 안 되는 것을 제가 알 수 있겠네요. 방금 전에 여러분은 아멘 하셨어야 될 포인트였어요. 그러나 우리 그레이스 교회 성도님들 그레이스 교회 성도님 대다수는 아멘을 하지 않았어요. Oh my Father, please help me to speak English perfectly. Brothers and sisters, never mind. You don't understand everything what I am saying today. Just Jesus is alive. Jesus is not dead. Jesus not is in any tomb. Jesus is always with you, with me, with us. We need to focus on that things. God loves you. Jesus is the Messiah. Jesus is always with you. Even though you are in difficult travel situations, it doesn't matter. Why? Jesus is God. Jesus will help you. Sometimes you cannot see anything, but it doesn't matter. Why? Jesus can see everything. When you look back your child seasons, I have two boys. One day, I hold my son's small hand, but he didn't want me to hold his hand. He wanted to hold my hand. And he slipped down soon. But when I hold his small hand, he didn't slip down anymore. Brothers and sisters, we need to love Jesus, our Lord. We need to obey His word. His word is the perfect sign, signal, something more. I know one of us are in very hard situations. Yes. A couple of weeks ago,
I was in a hard time. Some of my congregations were sick and had an accident that I didn't expect it. At the time, my heart was so felt to deeply down. And then God raised me up. God showed me He is always with me. Brothers and sisters, God is leading your life. The things that we need to do is depending on Him. Trust in Him. What is the proof that we trust Him? Is obeying His word. Read the Bible and pray and follow Him. Joan Church had a wonderful Bible reading times for 52 days, except Sundays. Why 52? The meaning of 52 is the symbol to show us spiritual world. You know, Nehemiah built the wall. How long? Nehemiah needed 52 days. So Joan Church tried to read the Bibles in springtime and fall time during 22 days. Last Thursday, finally, our job has done. So I think I did not count yet, but I imagine maybe about 12 or 13 people read the Bibles. Why did they read the Bible? Yes, Joan Church will give the reward to each person about $30. No. And then they loved God. They want to follow God's direction. They want to obey God. So they needed to read the Bible regularly. I'm so happy to see Joan Church's congregation grow up each year. What makes them to grow up? Not me. Holy Spirit and God. How to? With Bible and prayer on changing their characters as like Jesus showed us. Brothers and sisters, I'm so happy to be here with you. And I'm more happy. Why? God, I know God loves you, each one. Even though you have any problems, don't deceive that. That things is the training tools for God make you more strong. Now, final message is come. Brothers and sisters, we respect Grace Church. You showed us wonderful, mature Christian life to us. We wanted to resemble with you. Someday, Joan Church
will allowed to use the Juan Church facilities and sanctuary and gym, everything to other churches like you. Brothers and sisters, today is a so amazing time, even though you cannot understand well what I'm saying. You know, it's hard for me to speak something in English now. And then, this is not any writing before, just God gave me now in my mind to share with something with you. Brothers and sisters, we are in one family, in Christ Jesus. God made that things. God bless you. And God lead your life. Just follow Him. Just obey Him. And put the Bible word into your mind. Craving the word into your mind. Let's pray. I want to share the prayer topics. Rachel? Thank you. I believe that God gave you something into your mind through this time. With that, pray to God. Come to God. Let's pray. 아버지, 사랑하는 이들과 함께 주의 말씀을 나누었습니다. 우리가 바라보고 찾아야 되는 예수님은 죽은 예수, 무덤에 묻힌 예수가 아니라 다시 살아나신 예수, 무덤에서 나오신 예수인 것을 믿습니다. 사랑하는 주님, 이 자리에 함께 있는 모든 우리 주안교회, 그리스교회 성도들 한 사람 한 사람이 우리 주님을 향한 바른 눈을 뜨게 하시고 살아계신 그 주님을 신뢰하며 주 앞에 나아가게 하여 주십시오. 우리를 사랑하시고 이끄시는 그 주님의 신실하심을 의지하게 하시고 주님을 힘입어 우리의 삶을 승리로 이루어갈 수 있도록 도와주시옵소서. 온전케 하시는 하나님, 주님 영광 받으소서. 그리고 사랑하는 당신의 양떼에게 풍성한 하늘의 신령한 은혜와 복을 부어 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.